जो विधान हवे आपणे आजनो टॉपिक जे छे ए टॉपिक छे विधान माटेनुं तदेवार्थक रूप। विधान माटेना तदेवार्थक रूपनी आपणे चर्चा करीए तो पहला आपणे तदेवार्थक अर्थ शुं थाय ए मुद्दो आपणे समजीए। तदेवार्थकनो अर्थ एक ज थाय, हमेशा माटे आखुं विधान सत्य ज रहे। तो विधान माटेना जे रूपनुं हमेशा माटे ए सत्य ज रहतुं होय एवा रूपने तदेवार्थक कहेवाय। हवे तमने आगळ चर्चा करी ते प्रमाणे तो रूप क्यारेय सत्य के असत्य होतुं नथी। तो शुं सत्य के असत्य होय छे? तो विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापत्ति निदर्शनों हमेशा सत्य ज होय ते रूपने विधान माटेनो तदेवार्थक रूप कहे छे। हवे आनी व्याख्या आपणे मैं बोल्या ए प्रमाणे आपणे जोईए तो विधान माटेनो तदेवार्थक रूप एटले तो विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापत्ति निदर्शनों हमेशा सत्य ज होय ते रूपने विधान माटेनुं तदेवार्थक रूप कहे छे। हवे जो विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापत्ति निदर्शनों हमेशा सत्य ज होय ते रूपने विधान माटेनो तदेवार्थक रूप कहे छे। विद्यार्थी मित्रों आपणे एक तदेवार्थक रूप जोईए तो पी विकल्प निषेध पी आ विधान माटेनो तदेवार्थक रूप छे। तमे हवे पीने तमे टी गणो तो हवे तमे विचारजो आ आखुं विधान क्यारे सत्य बने छे। तो आपणे जाणीए छीए के विकल्पनो सत्तामूलनो नियम एवो छे बंनेमांथी कोई पण एक विकल्प सत्य होय तो आखुं विकल्पन विधान सत्य बने। हवे तमे अहींया विचारो, अहींया हूँ आनुं मूल्य टी ल्युं, समझो पीनुं मूल्य टी छे। हवे ज्यारे अहींया हूँ पीनुं मूल्य टी लीधुं, पीनुं मूल्य टी समझो आखी वात जे हूँ कहेवा मांगु छुं ए समझो व्यवस्थित। पीनुं मूल्य टी लीधुं छे। हजू सुधी तमने एम थशे के पीनुं साहेब ए तो निषेध छे। हाँ ए वात हूँ चर्चा करवा तमने मांगु छुं पण पहला तो पी समझो तमे निषेधने ना समझता। हवे विचारो अहींया मैं पीनुं मूल्य टी, अहींया पीनुं मूल्य टी। हवे हूँ तमने समजाववा मांगु छुं के अहींया तो पीनो निषेध छे एटले जो आ मूळ विधान सत्य होय तो निषेध एनो शुं थई जाय? एफ थई जाय। हवे तमे विचारो के विकल्पनो सत्तामूलनो नियम शुं कहे छे के जो बंने विकल्पो एटले के पी विकल्प निषेध पी बंने जो असत्य होय तो ज आखो विधान असत्य थाय। पण बंने तो असत्य बनी ज ना शके कारण के आने तमे टी ल्यो तो एनो निषेध एफ थई जाय, आने तमे एफ ल्यो तो टी थई जाय। तो अहींया शुं आवशे बोलो? तो टी ज आवे कारण के एक विकल्प सत्य छे, बीजा विकल्प विषे विचारવાનો प्रश्न आपणे રહેતો નથી। એટલે આ रूप तो हमेशा माटे सत्य ज थाय। हवे तमे आ मुद्दो आपणे विचारीए। हवे फरी आपणे आना विषे थोड़ी विस्तृत चर्चा करीए। तो हवे बीजो एक्जाम्पल लईए। चलो के साहेब आ तो तमे बराबर है कि तमे टी लीधो एटले ओय एफ आव्यो। हवे विचारो तमे तो के पी विकल्प निषेध पी। हवे समझो अहींया हूँ एफ लઉં છું, समझो तो अहींया पण एफ थशे
બરાબર ને? હવે તમે વિચારો, પણ એનો શું થયેલો છે? નિષેધ થયો છે. જો આ વિધાન અસત્ય હોય તો એનો નિષેધ શું થઈ જાય? સત્ય. એટલે આ તો આખો વિકલ્પ એક છે, આખો વિકલ્પ બને છે. આખો વિકલ્પ બને એટલે મૂળ વિધાન અસત્ય, પણ એનો નિષેધ શું થશે? સત્ય થશે. તો આખો વિધાન જે છે એ વિકલ્પના સત્તામૂળના નિયમ પ્રમાણે બંને વિકલ્પો અસત્ય હોય તો જ વિધાન અસત્ય થાય, બાકી બધે અસત્ય થાય. તો આ વિધાન તો હંમેશના માટે કેવું બનશે? સત્ય જ બનશે. એટલે આ રૂપને અનુસરતું, યાદ રાખજો, આ રૂપ છે, આ રૂપને અનુસરતું કોઈ પણ વિધાન હોય તો હંમેશના માટે એ તદેવાર્થક હશે. તદેવાર્થક હશે, કારણ કે એ સત્ય જ હશે. કારણ કે આ વિધાન જે છે પી, એનો જ નિષેધ અહીંયા આવ્યો છે. આને તમે ટી લો કે એફ લ્યો તો અહીં તો તમને આનું વિરુદ્ધ મૂલ્ય મળી જાય. વિરુદ્ધ મૂલ્ય મળે એટલે અહીંયા ટી હોય તો એફ મળે, એફ હોય તો ટી મળે. એ આપણે બંને ઉદાહરણ મેં લઈ તમને સમજાયું. તો એ હંમેશના માટે આખું વિધાન સત્ય હશે. આખું વિધાન સત્ય થાય, આખું વિધાનનું મૂલ્ય ટી જ મળે. આખા વિધાનનું મૂલ્ય તમને ટી જ મળે છે. આખા વિધાનનું મૂલ્ય શું મળે છે? ટી જ મળે છે. અને આખા વિધાનનું મૂલ્ય ટી મળતું હોવાથી આ વિધાન જે છે એ રૂપ જે છે, આ રૂપ જે છે તદેવાર્થક છે. અને આ રૂપને અનુસરતું કોઈ પણ સ્થાનાપતિ નિદર્શન હોય એ હંમેશના માટે સત્ય જ હોય છે. હવે આગળ આપણે થોડીક વધુ ચર્ચા કરીએ આની. તો પી વિકલ્પન ક્યુ, પી વિકલ્પન નિષેધ પી. વિધાન માટેનું આ રૂપ વૈકલ્પિક વિધાન માટેનું રૂપ છે. જોઈ શકો છો તમે, વૈકલ્પિક વિધાન માટેનું રૂપ છે. અને તેમાં પી એ એક વિધાનપરક પરિવર્તી છે. આ વિધાનપરક પરિવર્તી છે એ તમને ખબર છે, બરાબર? અને આ વિધાનપરક પરિવર્તનના સ્થાને, આ પરિવર્તીના સ્થાને અમુક વિધાન મૂકવાથી, અહીંયા કોઈ તમે એક વિધાન મૂકવો તો અમુક વિધાન મૂકવાથી આપણને વિધાન માટેના આ રૂપનું સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન રૂપ જે વિધાન મળે છે તે વૈકલ્પિક વિધાન હશે. તો એ વૈકલ્પિક વિધાન હશે. આ વૈકલ્પિક વિધાનનો એક વિકલ્પ પી, પીના સ્થાને મૂકવામાં આવેલું વિધાન અમુક, તો અહીંયા પીના સ્થાને વિધાનપરક પરિવર્તી છે તો એના સ્થાને તમે સાદો, સંયુક્ત કે જટિલ સંયુક્ત કોઈ પણ વિધાન મૂકી શકો છો. સંયુક્ત વિધાન બીજા વિકલ્પ તરીકેનો વિધાન પહેલા વિકલ્પનો નિષેધ છે. અહીંયા બીજો વિકલ્પ જે છે એ પહેલા વિકલ્પનો જ નિષેધ છે. પીના સ્થાને સત્ય હોય, જો પી સત્ય હોય, પી સત્ય હોય તો આખો વૈકલ્પિક વિધાન જે છે તો આ શું થશે? તો અહીંયા ટી, તો વૈકલ્પિક વિધાન અહીંયા તમે એફ મૂકો તો અહીંયા શું થશે? ટી થશે. એટલે કે આ વૈકલ્પિક વિધાન હંમેશા વિકલ્પ સત્ય છે. પીના સ્થાન પી અસત્ય હોય તો પણ જે નિષેધ પી શું થશે? સત્ય થશે. એનો અર્થ એ થયો કે તમે પીનું મૂલ્ય ટી લો કે એફ લો, તેમ છતાં આખું વિધાન જે છે એ હંમેશના માટે સત્ય જ બને છે. તો આ પી વિકલ્પમાં નિષેધ પી એ વિધાન માટેનું તદેવાર્થક રૂપનું સ્થાનાપત્તિ નિર્દેશક વિધાન. આ રૂપનું વિધાન તમે ભૂતકાળમાં જો, ભૂતકાળમાં જો, તમે વર્તમાનકાળ જો, વર્તમાનકાળ કે પછી ભવિષ્યકાળ, કે પછી ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ, ભવિષ્યકાળ, કોઈ પણ કાળને લગતા વિધાનના પ્રકારને લગતા હોઈ શકે. પછી વર્તમાનકાળને લગતા હોઈ શકે, ભૂતકાળને લગતા હોઈ શકે, કોઈ પણ કાળને લગતા હોય તો પણ એ વિધાન તેમનું સત્યતા મૂલ્ય જે છે હંમેશા સત્ય જ રહે છે. આ વિધાનની સ્પષ્ટતા માટે આપણે કેટલાક કોષ્ટકો જોઈએ, ઉદાહરણો આપણે જોઈએ. તો ઉદાહરણોમાં આપણે કેટલાક લખીએ તો જુઓ, એના સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન મેળવીએ. તો માની લો કે પી વિકલ્પન નિષેધ પી વિકલ્પન નિષેધ પીના સ્થાનાપત્તિ નિદર્શનો, સ્થાનાપત્તિ નિદર્શનો, નિદર્શનો અને તેમના સત્યતા
મૂલ્યો, તેમના સત્યતા મૂલ્યો. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો પહેલું વિધાન, કાં તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર હતા. એ વિધાન સત્ય છે. આના સ્થાને હું એક પ્રતીક તરીકે આર સ્વીકારું. વિકલ્પ છે અથવા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર ન હતા. હવે જુઓ, આ જે છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર હતા, આર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર ન હતા નિષેધ છે, તો અહીંયા નિષેધાર્થ થશે. હવે આખું વિધાન જુઓ તો માની લો કે આ સત્ય છે, તો આ શું થશે? નહોતા તો શું થશે? અસત્ય થશે. જો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર હતા એ સત્ય છે, તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સાહિત્યકાર ન હતા તો શું થશે? અસત્ય થશે. હવે તો આર વિકલ્પ નિષેધ આર, તો જુઓ અહીંયા આનું મૂલ્ય ટી છે, આનું મૂલ્ય શું છે? ટી છે. હવે એ હતા છે એની જગ્યાએ નહોતા નિષેધ કર્યો છે, એટલે આનું મૂલ્ય અહીંયા શું થશે? એફ થઈ જશે. એટલે આખું મૂલ્ય એનું શું થઈ ગયું? તો ટી થઈ જશે. બીજું તમે લઈ લો તો કે મહાત્મા ગાંધી બંગાળી છે. મહાત્મા ગાંધી બંગાળી છે. આ વિધાન અસત્ય છે. અથવા મહાત્મા ગાંધી બંગાળી નથી, તો આ વિધાન શું થશે? સત્ય છે. ગાંધીજી માટે આપણે એમ લઈએ, મહાત્મા ગાંધી બંગાળી છે એના માટે એમ લઈએ, તો આ વિધાન એફ છે. બરાબર. તો મહાત્મા ગાંધી બંગાળી નથી, આ વિકલ્પન અથવા તો વિકલ્પન નિષેધ એમ, એટલે કે અહીંયા આખું મૂલ્ય હું લખી દઉં તો કે અહીંયા ટી થશે. મૂળ વિધાન જો અસત્ય તો એનો નિષેધ શું થશે? સત્ય. પણ આ વિધાન કેવું બની જાય છે? વિકલ્પના નિયમ પ્રમાણે કેવું બનશે? સત્ય બનશે. હવે તમે આ રીતે અન્ય ઉદાહરણો પણ તમે લઈ અને જોઈ શકો છો. તો આ વિધાન માટેના રૂપને અનુસરતા કોઈ પણ આ એના સ્થાનાપત્તિ નિદર્શનો છે અને હંમેશના માટે એ સત્ય જ થાય. એટલે કે જો મૂળ વિધાન સત્ય હોય તો નિષેધ અસત્ય થાય, અને મૂળ વિધાન અસત્ય હોય તો નિષેધ સત્ય થાય. તો પી વિકલ્પ નિષેધ પી રૂપને અનુસરતું કોઈ પણ વિધાન હોય સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હંમેશના માટે એ સત્ય થશે અને હંમેશના માટે એ સત્ય જ થાય છે. માટે આ રૂપને અનુસરતો આ જે રૂપ છે એ તદેવાર્થક રૂપ છે. બીજા રૂપની ચર્ચા હવે પછી આપણે કરીશું.